Welcome back. So, beta, now we are going to study about the prokaryotic cells. Okay? As earlier also I told you कि we have to study prokaryotic cells and eukaryotic cells in this chapter. So first of all, we will concentrate on prokaryotic cells. Okay, some basic points. Okay. The first thing it is beta. If you can see here, the pro word is pro. Pro means what? Pro means primitive. Pro means what? Primitive. Karyon means what? Nucleus. It means beta that prokaryotic cells they contain their nucleus as the primitive one. Primitive nucleus means not well developed nucleus, you can say. Not well developed nucleus. Primitive nucleus, the another thing is no nuclear membrane is there. No nuclear membrane is there. In detail, we will study further. Okay. Now, the further thing comes ki in prokaryotic cells, which comes or it is represented by the prokaryotic cells are represented by or इथे थोडंसं घेऊया इथे write down करू आपण. So just a minute. Write down here the first point. It is represented by means prokaryotic cells are present in first bacteria. First in bacteria. So bacteria contains prokaryotic cells. Second, write down the BGA. What? BGA. What is BGA? Blue green algae means it is cyanobacteria. Cyanobacteria. The third one, it comes mycoplasm or mycoplasma. Okay? About this, आपण नंतर घेऊया. And then the fourth one, it is PPLO, that is pleuropneumonia. Pleuropneumonia like organisms. Pleuropneumonia like organisms. So one by one आता आपण बघूया. So what we have seen, the prokaryotic cells are present in bacteria, then in BGA, cyanobacteria, in mycoplasma, and in PPLO. Chalo, one by one we will see now. Here you can see, yes, these are the bacteria. This is a bacterium. Okay. हे लक्षात येते bacteria असा असतो. दूसरा mycoplasm. About the mycoplasm, you have to write all these things. What is mycoplasm? See the structure. Question येतो बेटा, आपण confuse होतो mycoplasm शी related. About the mycoplasm, you can say कि yes, it is the, here is the MCQ, it is the smallest living cells known. जो आतापर्यंत known असा smallest cell जो आहे बेटा, so it is mycoplasm. बॅक्टेरिया पेक्षा पण स्मॉलर, सगळ्यात स्मॉलेस्ट सेल कोण आहे? मायकोप्लाझम. सेकंड पॉइंट, मायकोप्लाझम कॅन सर्वाइव विदाउट ऑक्सिजन. दिस इज द सेकंड पॉइंट. विदाउट ऑक्सिजन they can survive, and that is why they are also known as joker of plant kingdom. They are included in plant kingdom and they are actually the joker of plant kingdom त्यांना म्हणतो आपण. Next thing, that they are actually the parasitic bacteria. Listen, आधी त्यांना plant kingdom मध्ये include केलं होतं, so joker of plant kingdom होता. But नंतर लक्षात आलं की yes, they are bacteria, so parasitic bacteria आहेत. Parasitic, then who will be their host? So plants, animals, they will be. So they are acting as a plant and animal pathogens.
म्हणजे प्लांट्स मध्ये पण डिसीजेस कॉज करतात, अॅनिमल्स मध्ये पण डिसीजेस कॉज करणारे. सो दे आर पॅथोजन्स. नेक्स्ट पॉइंट, दे कम्प्लिटली लॅक सेल वॉल. सेल वॉल पूर्णपणे ऍबसेंट असतो. किती गोष्टी आहेत मायकोप्लाझमशी रिलेटेड ज्या सगळ्या इम्पॉर्टंट आहेत. पहिली गोष्ट, सगळ्यात स्मॉलेस्ट लिव्हिंग सेल्स येतात ते मायकोप्लाझम, which cannot live without oxygen, mycoplasm. Joker of plant kingdom, mycoplasm. Completely lacks cell wall, mycoplasm. Acting as the parasitic bacteria, so mycoplasm. Mycoplasm मध्ये आहे काय? So you can see ribosomes are there. हे सगळे ribosomes आहेत. You can see it is having the DNA. It is having the soluble RNA. White color चे हे RNA, DNA, ribosomes present आहे. आणि हे सगळे काय? तर they are proteins. And they are having one membrane, lipoprotein membrane. म्हणजे की सेल मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. बरोबर आहे. नीट लक्ष द्या, सेल मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे म्हणजे की जी लायपोप्रोटीन ने बनलेली आहे. सेल मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. आतमध्ये डीएनए, आरएनए, रायबोसोमच्या प्रोटीन फॅक्टरी आणि प्रोटीन फॅक्टरी कडून बनलेले काही प्रोटीन्स आहेत. बस एवढंच आहे. Such a small structure, and that is why they are the smallest known organisms or cells. Next, it is about mycoplasma. Again, PPLO. Next, it is related with PPLO. What is PPLO? हे सगळे आपण ना प्रोकॅरियोट्स मध्ये घेतो. PPLO. PPLO, it is pleuropneumonia like organisms. Pleuropneumonia like organisms. PPLO also comes under mycoplasma. They are mycoplasma important. Further thing, in PPLO also you can see they are showing enzymes, they are showing proteins, RNA, DNA, ribosomes and replicating this in plasma membrane. No nuclear membrane is there. DNA जो आहे त्याच्या बाहेर अशी न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पाहिजे, तिथे प्रेझेंटच नाही. मगाशी पण आपण मायकोप्लाझ्मा घेतला, तिथे पण नव्हता न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. इथे पण न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नाही. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऍबसेंट म्हणजे ते काय झालं? ते आर प्रोकॅरियोट्स. बरोबर. अच्छा, सो पीपीएलओ आहे हे. पीपीएलओ बद्दल जर आपण बघितलं तर हा इथे तर ते सांगितलंच आहे काय असतात ते. आता पुढे घेऊया. Further you can see, yes, what is this beta? Algae, शेवाळ ज्याला आपण म्हणतो. अल्गे हा पूर्ण अल्गे. That is cyanobacteria. हा cyanobacteria, blue green algae. Okay. एक गोष्ट लक्षात घ्या बेटा की आपण जे काही आता बघितले ऑर्गॅनिझम्स, प्रोकॅरियोटिक बघितले आपण, त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया आहे, बीजीए आहेत, आणि प्लाझ्मा, मायकोप्लाझ्मा असेल, पीपीएलओ असेल, हे सगळे जे प्रोकॅरियोट्स होते तर all these are, you know what, that they are smaller than eukaryotic cells. हे जेवढे पण प्रोकॅरियोटिक सेल्स बघितले ना तर they are smaller than eukaryotic cells. पहिली गोष्ट. आणि दुसरी थिंग की eukaryotic cells पेक्षा खूप फास्ट, रॅपिडली they will multiply. Or you can write down this line beta, that prokaryotic cells, write down prokaryotic cells are smaller than eukaryotic cells and multiply more rapidly than eukaryotic cells. म्हणजे स्मॉलर असल्यामुळे ते अजून फास्ट जे आहे तर रॅपिडली मल्टिप्लाय पण होतात युकॅरियोटिक सेल्स. आता इथून तर ते तुम्हाला लक्षात. सेकंड पॉइंट अजून एक लिहून घ्या बेटा की जेवढे पण आता आपण प्रोकॅरियोट्स बघितले, ऑल्दो यू नो व्हॉट, दे व्हेरी इन देअर शेप अँड साइज. त्यांचा शेप आणि साइज जरी व्हेरिएबल होता, बट दे ऑल आर हॅव्हिंग सम सिमिलर ऑर्गनायझेशन. त्यांचा जो एक प्लॅन होता ना ऑर्गनायझेशनचा, तो मात्र सिमिलर होता. आले लक्षात काय सांगतात ते? सो प्लीज राईट डाऊन दॅट दे व्हेरी prokaryotes, right on, prokaryotes
vary greatly in shape and size, but have similar organization. Okay, have similar organization. Organization's a pattern है. It will be same, although their shape and sizes they are different. So here we have completed one part. Now we will go here. This is NCERT book speaker. What you can see here? You can see here there are different shapes of bacteria. All these are bacteria. And you can see here they all are of different shapes. If they are spherical, barabar, if they are spherical, then they are known as foci. If they are rod-shaped, then they are known as bacilli. If they are spiral-shaped, then they are known as spirilla. And if they are comma-shaped, then they are known as vibrio. Very important. Spherical असेल तर foci, bacil असेल तर rod shaped असेल, spiral असेल तर spirillum, and then comma shaped असेल तर vibrio. Very important. These are the different shapes of bacteria. Okay. Now the next thing. Further thing it is, what are the components of eukaryotic cell? Or first of all, just see this NCERT figure. Here you can see beta ki this is a eukaryotic cell. Can you see? This is a eukaryotic cell. This side like that. This is an eukaryotic cell, which is a typical eukaryotic cell. You can see its size is 10 to 20 micrometer. When we take bacteria, typical bacteria, it is 1 to 2 micrometer. See, bacteria जे आहे तर flagella present है, wall present है, membrane present है. Okay, typical bacteria. So it is actually 1 to 2 micrometer. PPLO, the pleuropneumonia like organisms है ना, जे smallest अपन घेतले होते बराबर. प्लुरोनिमोनिया स्मॉलेस्ट नहीं, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट घेतला होता आपण. सो पीपीएलओ किती आहे बेटा? नियर अबाउट 0.1 मायक्रोमीटर. 0.1 मायक्रोमीटर म्हणजे बॅक्टेरियाच्या पेक्षा पण स्मॉलर. आणि लास्ट येतं व्हायरसेस जे 0.02 to 0.2 मायक्रोमीटर येतं. हे लर्न करायचं तुम्ही. किती घेतले आपण? युकॅरियोटिक सेल्स किती साइज आहे बेटा? 10 to 20 मायक्रोमीटर. बॅक्टेरिया, टिपिकल बॅक्टेरिया इट इज 1 to 2 मायक्रोमीटर. बापरे, केवढा फरक आहे. पीपीएलओ किती आहे? 0.1 मायक्रोमीटर आहे. आणि त्याच्यापेक्षा पण छोटा जे आहे तर व्हायरसेस असतील दॅट इज 0.02 to 0.2 मायक्रोमीटर. सो या ऑर्डर मध्ये हा सगळ्यात लार्जेस्ट, मग आणि मग असं आहे ते. आलं लक्षात काय आहे हे? Very important, this you have to learn beta. Okay. The further thing it is about the, you know what, this is about the prokaryotic cells. Let's study about the prokaryotic cells, its components. जरा concentrate करा. आता हा एक बॅक्टेरिया आहे बेटा. प्रोकॅरियोटिक सेल आहे बॅक्टेरिया. त्याचे components check करा. What are the components? What are the components? In components you can see कि अच्छा the cell wall is there. बराबर. Cell wall. आता prokaryotic cells मध्ये अजून बॅक्टेरियाला आपल्याला पुढे 1 by 1 घ्यायचं आहे. तर एक घ्यायचं आहे आपल्याला. अच्छा त्याच्यामध्ये cell wall present आहे.
वॉल हे तुम्ही बघू शकतात 1 2 3 लेयर्स बॅक्टेरिया मध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये हा सेंटर मधला वॉल आहे बेटा. वॉल काय करणार आहे? इट विल ऑफकोर्स कव्हर द सेल मेम्ब्रेन. Cell wall covers the cell membrane, and outside the cell wall what is present? The capsule is present or slime layer, जे एन्व्हलप मध्ये. ते नंतर आपण घेऊ. सध्या थोडंसं आपल्याला घ्यायचे. नंतर सेल एन्व्हलप हे तिघं मिळून जे फॉर्म करतात ना, तर त्याला आपण म्हणतो सेल एन्व्हलप. तर ते आपण स्टडी करणार आहे. सेल एन्व्हलप कशाने फॉर्म होते? इनर मोस्ट कोण आहे? सेल मेम्ब्रेन. त्याच्या बाहेर कोण आहे? सेल वॉल. सेल वॉलच्या बाहेर कोण आहे? एक कॅप्सूल प्रेझेंट आहे. कॅप्सूल और स्लाइम लेयर प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. नाव अजून काय प्रेझेंट आहे? सो जर माहितीये का, तुम्ही जर एखादा प्रोकॅरियोटिक सेल घेतला, इन अ प्रोकॅरियोटिक सेल यू कॅन सी सेल वॉल इज देयर. Inside the cell wall you can see cell membrane is there, and then what you can see, the cytoplasm is there. Cell wall and what? The cytoplasm. And this cytoplasm actually it contains what? Of course we know cytoplasm काय असतं बेटा? एक fluid matrix आहे, ground substance. What is fluid matrix? It is what? Cytoplasm. It is a fluid matrix. Fluid matrix means ground substance it is. Okay. One more thing is there. What you can see? Another things. So see. You can see ki inside the cytoplasm nucleus is present. Can you see this? Can you see this structure? This structure it is known as nucleoid region and it contains the chromosome. बेटा ज्या वेळेस आपण प्रोकॅरियोटिक सेल स्टडी करणार आहे, मग प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आताचे 4 टाइप बघितले, त्यांच्यापैकी कुणी पण त्यांचा जर न्यूक्लियस तुम्ही बघाल ना, तर काय लिहिणार तुम्ही प्रोकॅरियोट्स मध्ये? इट इज नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियस कसा आहे? नॉट वेल डिफाइंड. Not well defined means what beta? No nuclear membrane is there. No nuclear membrane is there. As no nuclear membrane is there, thus covering nahi hai na, then how is the genetic material? Genetic material is naked. Thus genetic material is naked. याला आपण naked DNA म्हणतो आपण. Not enveloped by the nuclear membrane. And this one it is known as the nucleoid. त्याला आपण काय म्हणायचं? Such type of genetic material is known as nucleoid or what? The genomic DNA. नीट लक्ष द्या, त्याला म्हणायचं genomic DNA. And this genomic DNA, it forms the single chromosome. It forms the single chromosome. And this is circular DNA. Single chromosome and it is actually the circular DNA. Circular DNA. Got it? बेटा जर प्रोकॅरियोट्स आपण घेतले, त्याच्यामध्ये तुम्ही मायकोप्लाझ्मा घ्या, पीपीएलओ घ्या, सायनोबॅक्टेरिया घ्या, बॅक्टेरिया घ्या, काहीही घ्या. हे मला आता असं वाटलं की ते भाजी विकतात ना तसं, हे घ्या ते घ्या तसं वाटलं. बर, काही घ्या तुम्ही. तर बेटा सगळ्या प्रोकॅरियोट्सचा जर न्यूक्लियस तुम्हाला डिफाईन करायचं असेल तर तुम्ही कसं डिफाईन कराल? की न्यूक्लियस म्हणजे हा असा आहे. तुम्ही बघू शकता की अरे या न्यूक्लियस मध्ये कुठलाच जे येतं ते मेम्ब्रेन नाहीये बेटा. मेम्ब्रेन म्हणजे लक्षात येते ना की नॉर्मली आपण युकॅरियोटिक सेल्स कसे ड्रॉ करतो? युकॅरियोट हे प्रोकॅरियोट आहे, मी युकॅरियोटिक सांगते. युकॅरियोट कसं ड्रॉ करतो आपण? सेल मेम्ब्रेन घेतो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घेतो आणि इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल ठेवतो आपण. म्हणजे जेनेटिक मटेरियल हा ओपन आहे का, नेकेड आहे का? नाही. त्याच्या अराउंड ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेझेंट असते, म्हणून त्याला आपण नेकेड नाही म्हणत. पण याच्याच अपोजिट काय होतं? प्रोकॅरियोट्स मध्ये होतं. प्रोकॅरियोट्स मध्ये जो न्यूक्लियस आहे
तर न्यूक्लियस ऍक्च्युली वेल डिफाइंडच नाहीये, म्हणून त्याला म्हणतात की नॉन वेल डिफाइंड. मग का वेल डिफाइंड नाहीये? बिकॉज इट इज नॉट हॅव्हिंग एनी मेम्ब्रेन. ही जी इथे अशी कव्हरिंग पाहिजे होती न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ती नाहीये. बरं, मग नाहीये तर काय झालेलं आहे? नाहीये म्हणून तो नेकेड येतोय, बराबर, इट इज नेकेड. ठीक आहे, मग या जेनेटिक मटेरियलला काय म्हणायचं आपण? So this genetic material, it is not known as nucleus. त्याला न्यूक्लियस नका म्हणू, मग काय म्हणायचं? न्यूक्लिओइड. काय म्हणायचा? न्यूक्लिओइड. आणि खूप इम्पॉर्टंट थिंग बेटा, नीट लक्ष द्या, प्रोकॅरियोट्स मध्ये 2 टाईपचे डीएनए असतात. सध्या मी एकच सांगते. तर हा जो मोठासा डीएनए आहे त्याला आपण म्हणायचं जीनोमिक डीएनए. विच डीएनए इट इज? जीनोमिक डीएनए. ठीक आहे, आणि प्रोकॅरियोट्स मध्ये जीनोमिक डीएनए मिळून फक्त एक क्रोमोझोम तयार करतो, सिंगल सर्क्युलर क्रोमोझोम. दिस इज सर्क्युलर डीएनए, सिंगल आहे, डबल स्ट्रँडेड आहे, सिंगल क्रोमोझोम तयार करणार आहे. ठीक आहे, मग बॅक्टेरियामध्ये क्रोमोझोम्स किती? ओनली 1. आणि हे कसं असतं माहितीये का? हे असे फोल्ड्स मध्ये असतं बेटा. हा बेटे सिंगल तर आहे, सिंगल सर्क्युलर, बट आहे ना हा असं फोल्ड्स मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, डबल स्ट्रँडेड. This was about the nucleus or nucleoid of the prokaryotes. Further beta, I want to tell you about the, इथे कुठे आहे का? हा, see this one. I told you not की 2 types of DNAs are there. एक तर कंप्लीट झालेला आहे न्यूक्लिओइड, है ना, जेनेटिक, but genomic DNA. But here you can see another DNA is present and it is known as plasmid DNA. See हा प्लाझ्मिड डीएनए कसा घेतलाय? प्लाझ्मिड डीएनए, सी प्लाझ्मिड डीएनए ला आपण काय म्हणतो माहिती बेटा? की हा जीनोमिक डीएनए का? नाही, हा जीनोमिक आहे, हा प्लाझ्मिड आहे. प्लाझ्मिड डीएनए ला काय म्हणायचं माहितीये का? हे एक्सप्लेन कसं करायचं की हा एक्स्ट्रा आहे, जीनोमिक पेक्षा दुसरा येतो ना, सो इट इज एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा व्हॉट? एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए. इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए. ठीक आहे, हा क्रोमोझोमल आहे ना, जीनोमिक डीएनए हा क्रोमोझोमल आहे, मग याच्या ऐवजी दुसरा आहे, म्हणून मग याला काय म्हणतात? एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल आहे, तो डीएनए आहे, विच इज स्मॉल आहे. ठीक आहे, इट इज स्मॉल, इट इज सर्क्युलर, स्मॉल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड यही तो, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ठीक है, प्लाज्मिड कडे लक्ष द्या. ठीक है, and present in many bacteria. ठीक है, in many bacteria, in many bacteria they are present. ठीक है, ऑल्सो यू नो व्हॉट की हा खूप इम्पॉर्टंट आहे बाळांनो, मे बी तुम्ही जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऐकलं असेल. ठीक आहे, तर जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये प्लाझ्मिड डीएनए फार कामात येतो. जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये ना एक आरडीएनए टेक्नॉलॉजी असते, विच डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. In this recombinant DNA technology, this plasmid DNA is very helpful. प्लाझ्मिड डीएनए आरडीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये फार हेल्पफुल होतो. कशासाठी हेल्पफुल होतो तो? फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ बॅक्टेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए. म्हणजे कसं असतं बेटा की ऑलरेडी एक चॅप्टर आहे जो 12th मध्ये तुम्ही स्टडी करणार आहे, बायोटेक्नॉलॉजी. इन दॅट यू विल कम टू नो की अच्छा ह्या प्लाझ्मिड डीएनए मध्ये आहे ना बेटा, आपण त्याचा एखादा पार्ट कट करू शकतो, एखादा जीन आहे ना पार्ट आपण कट करू शकतो, अँड इन्स्टेड ऑफ दॅट दुसऱ्या कुठल्या तरी मे बी प्लांट सेल असेल, दुसरा अॅनिमल सेल असेल, कुणाचा पण एखादा जीन त्या ठिकाणी आपण असं जॉईन कनेक्ट करू शकतो, त्याला कट करून. म्हणजे आता हा असा समजा आपण हा प्लाझ्मिड डीएनए घेतलाय, या प्लाझ्मिड डीएनएचा सपोज आपण एवढा पार्ट आता कट करतोय. ठीक आहे, एवढा पार्ट आपण काय केला? कट केला. मग कट केल्यानंतर तो पीस जाऊ द्या, बाजूला ठेवा. त्याच्याऐवजी आपण आता दुसऱ्या एखाद्या अॅनिमलचा एखादा जीन घेतोय आणि तो इथे आपण असा ऍड करून टाकतो. म्हणजे याला आपण काय केलं बेटा? रिकॉम्बिनेंट करून टाकलं, आणि याला मग एखादा नवीन जो बॅक्टेरिया असेल त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करून टाकायचा प्लाझ्मिड डीएनए. So in short, it is helpful in bacterial transformation. Write down. It is helpful in bacterial transformation.
bacterial transformation with foreign DNA ओके ते आहे. पण आहे ना आता एकदम खास बात सांगते तुम्हाला मी. हा जो प्लास्मिड डीएनए आहे बेटा तर याच्यामध्ये काही सर्टेन फिनोटिपिक कॅरेक्टर्स असणार आहे. ठीक आहे. सो दिस प्लास्मिड डीएनए इट गिव्स कलर कुठला घेऊ. So this plasmid DNA it gives certain phenotypic characters. Phenotypic characters, write down. Phenotypic characters to such bacteria. Example कुठला phenotypic character जो फार important है. Example is resistance to antibiotics or antibiotic resistance. Antibiotic resistance. You know what it is? बाळांनो एकदम सोपं आहे. बॅक्टेरिया आहे. बॅक्टेरियाला किल करण्यासाठी आपण काय घेतो अँटीबायोटिक. आता सिंपल सर आपल्याला एखादं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालं मग आपण काय घेतो अँटीबायोटिक. मग अँटीबायोटिक काय करणार आहे बॉडीमध्ये गेलं जिथे जिथे बॅक्टेरिया दिसेल त्याला शूट आउट करेल बरोबर मारून टाकेल. मग आता फर्दर काय होईल की हा जो बॅक्टेरिया आहे जशी आपली स्वतःची इम्युन सिस्टीम आहे आपल्याला पण इम्युन सिस्टीम आहे ना सेम तशीच इम्युन सिस्टीम यांची पण असते. म्हणजे यांच्यामध्ये पण असे काही जीन्स आहेत बेटा की जे पर्टिक्युलर टाइप ऑफ मेडिसिन्स अँटीबायोटिक्स असेल तर त्यांना ते रेजिस्ट करतील. रेजिस्ट करणं म्हणजे स्टॉप करणं. काही फरक नाही पडत या बॅक्टेरियावरती मग त्या अँटीबायोटिकचा. And this characteristic it is known as antibiotic resistance characteristic. And this is for antibiotic resistance the gene it is present in plasmid DNA. कुठे सापडेल तुम्हाला तो जीन अँटीबायोटिक रेजिस्टन्सचा इन प्लास्मिड डीएनए. बेटा ज्यावेळेस बायोटेक घेऊ ना आपण 12th मध्ये so at that time you will come to know about this in detail. सध्या थोडंच लक्षात घ्या फक्त. सो प्लास्मिड डीएनए बद्दल आपण काय घेतलं बेटा की प्लास्मिड डीएनए हा कसा आहे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्युलर डीएनए आहे. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्युलर डीएनए स्मॉल असतो डबल स्टँडर्ड आहे बॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट आहे. कुठे कामात येणार आहे तर हा ऍक्च्युअली आरडीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये कामात येत असतो. कशासाठी तर मग बॅक्टेरियल ट्रान्सफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए करायचं असेल हा काय होता बेटा फॉरेन डीएनए. दुसऱ्या कोणाचा आणून याच्यात टाकतोय बॅक्टेरियामध्ये तो फॉरेन डीएनए आहे. अजून काय असणार आहे की यांच्यामध्ये अँटीबायोटिक रेजिस्टन्सचा एक जीन असतो. फक्त एवढंच नाही अजून भरपूर सारे जीन्स असतात. तर हे जीन्स याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे प्लास्मिड डीएनए मध्ये जे फार इम्पॉर्टंट आहे संपूर्ण बॅक्टेरियासाठी. So all this was about the plasmid DNA and the nucleus we have completed. Nucleus. Beta in the cytoplasm again what you can see. Can you see endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. जे eukaryotic cells मध्ये तो organelles असतात. Can you see such organelles here? अजून काय दिसतं तुम्हाला फूड ग्रॅन्युअल्स दिसतील. आता फूड ग्रॅन्युअल्स काय एक्सप्लेनेशन आहे फूड ग्रॅन्युअल्स फूड कंटेनिंग आहे. ठीक आहे व्हॉट आर दिस. बाकी अजून हे गोलगोल गोलगोल काय दिसतं हे गोलगोल जे दिसतं बेटा दे आर रायबोसोम्स. What they are ribosomes. Okay. What are ribosomes? सांग. राइबोसोम्स काय असतात? राइबोसोम्स तो प्रोटीन फॅक्टरी आहे. राइबोसोम्स कोण आहे? दे आर द प्रोटीन फॅक्टरीज. दे आर द प्रोटीन फॅक्टरीज. प्रोटीन फॅक्टरी आहे राइबोसोम. Now बेटा what you can see कि अरे inside the bacteria like eukaryote no other cell membrane is cell organelle is present except ribosome. राइबोसोम सोडून बाकी कुठलेच ऑर्गॅनेल्स जे युकॅरियोट्स मध्ये मिळतात ते तुम्हाला इथे मिळणार नाही. ठीक आहे हे आलं लक्षात. आता पुढची गोष्ट की अजून जे आहे ना तर इम्पॉर्टंट इथे आता तर काय दिसत नाहीये मला सांगायचं होतं मिझोझोम्स असतात. मिझोझोम्स पुढे आपण अजून बघणारच आहोत मिझोझोम्स बद्दल डिटेल मध्ये. मिझोझोम्स काय असतात बेटा ही जी तुम्हाला दिसते सेल मेम्ब्रेन इनर मोस्ट येलो कलरची कोण आहे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आहे ना इट विल बी तिचे ना सायटोप्लाझम मध्ये ती अशी व्हेरियसली फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते.
where कुणी cell membrane, it forms a infolding inside the cytoplasm है ना, so infoldings of cell membrane, that is known as mesosome, right? What is mesosome? What is mesosomes? What are mesosomes, beta? Mesosomes are, write down, are infoldings. काय असतात? इनफोल्डिंग्स कारण की ते आतमध्ये सायटोप्लाझम मध्ये, सो आतमध्ये आहे. सो इनफोल्डिंग्स ऑफ व्हॉट? ऑफ सेल मेम्ब्रेन, of cell membrane. And beta, it is the characteristic of prokaryotes. Mesosomes eukaryotes मध्ये नाही मिळणार आहे. They will be the characteristic of this only. So are the characteristic of prokaryotes, prokaryotes. ठीक आहे. प्रोकॅरियोट्सची कॅरेक्टरिस्टिक हे मिसोसोम्स असणार आहेत. ठीक आहे, हे एक झालं. सो मिसोसोम्स झालाय. अजून एक इम्पॉर्टंट एक शेवटचा पॉइंट राहिलाय जे इथे दिसत नाही. ऍक्च्युअली बेटा की सायटोप्लाझम ऑफ अ बॅक्टेरिया और प्रोकॅरियोट्स आहे ना, तिथे तुम्हाला अजून काही इन्क्लुजन्स दिसतील. हे आपल्याला अजून वन बाय वन स्टडी करायचे आहेत सगळे. व्हॉट यू कॅन सी सम इन्क्लुजन्स. So prokaryotes have something unique in the form of inclusion. So one point also you can write down that prokaryotes have something unique in the form of inclusions. Prokaryotes मध्ये inclusions present असतात. Okay, so it is like this. So बाळांनो, somehow we have completed here about the introductory part of prokaryotes. अजून prokaryotes जे तर पुढे अजून आपण बघणार आहोत प्रोकॅरियोट्सला. ठीक आहे, आता इथे आपण स्टॉप करूया. आता वन बाय वन नेक्स्ट काय असेल ते सांगते. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये प्रोकॅरियोट्सचं सेल एन्व्हलप आपल्याला स्टडी करायचंय. 3 आहेत ना, तर ते सेल एन्व्हलप ते स्टडी करूया. प्रोकॅरियोट्सचे रायबोसोम्स आहेत ते स्टडी करूया आणि इन्क्लुजन बॉडीज एवढं आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ओके, चलो तर मग आता इथे आपण स्टॉप करूया ना. बाय बाय.